صباح الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير. في البداية سلامي للجميع وسلامي لكل مشتركي قناة الملكة والأمير. النهاردة عندنا موضوع جديد وهو نياحة الرجل العظيم القس الكاهن الأب الحنون مكاري يونان. الموضوع عشان ليه أهمية كبيرة هنقوله باللغة الإنجليزية، وبعد كده هنلاقي النص التاني بتاع الفيديو بنتكلم فيه باللغة العربية. We reveal the main reason behind the death of Abuna Makari Yunan. We reveal the main reason behind the departure of Abuna Makari Yunan. The death of Pastor Makari Yunan, pastor of Greed Center Mark Church, by your fully finished unit in North City with a premium starting from £8,000 without the hassle of waiting and routing. Choose the right unit for you and book online. There is great sands between. Choose the right unit for you and book online. There is great sands between the Coptis and the sand after the departure of Abuna Makari. Watch what the Egyptian newspaper wrote after of death of Abuna Makari Yunan. Watch what Muhammad Abu Hamid wrote after the death of Abuna Makari Yunan. The latest development in health condition of Abuna Makari Yunan, Reverend Makari Yunan. Amba Raphael, General Bishop of Churches of Central Cairo, mourned the Reverend Makari Yunan, the pastor of Greed Account Mark Church in Asbakaya in Cairo, and said in a post on official account on the social network site Facebook a while ago, and all his loved ones. Reverend Makari Yunan had been admitted to intensive care a few days ago due to infection with the coronavirus COVID-19, and he and his wife Tasoni Sona, who also departed a few days ago as a result of infection as well. Reverend Makari Yunan was famous for being one of the most prominent names with the gift exorcising demons in the Coptic. Also, Orthodox churches, as well as one the names calling for unity among churches in pictures gloating over the death Reverend Abuna Makari Yunan. 52 minutes now we report of gloating over the death Reverend Abuna Makari Yunan, writing by journalist Gerges Qudsi Al-Saghir. The gloating of 50 organizations in the death of Reverend Makari Yunan after
the gloating of the 50 organizing in the death Reverend Makari Yonan after the gloating of Bear Jonar and the Shan Tahani al-Gibali and sledging him for trying to drive a wedge. The virus man who publicly said in his meeting that every Christmas should serve our Muslim sister and said verbally, we are the servants Muslims. Bishop Musa bids farewell to Father Makari Yonan with very moving words. Details the departure Abuna Makari Yonan. With very moving words, details of the departure of Abuna Makari Yonan, who joined his wife after only 3 days. However, no, the true meaning of service now, the services does not require a debt, but rather force is itself our unit it reaches. مساء الخير أحبائي وأعزائي. اليوم يوم مؤسف جدا، أخبار محزنة، رحيل وعاجل لأبونا مكاري يونان النبأ الذي سيحزن كل مسيحي العالم. عاجل هو رحيل أبونا مكاري يونان، الخبر الذي سيحزن كل مسيح العالم ومصر. نعرضكم الآن وهو آخر الأخبار في المقال عاجل رحيل أبونا مكاري يونان النبأ الذي سيحزن كل مسيحي مصر. وفاة القس مكاري يونان بعد إصابته بفيروس كورونا. توفى الأب مكاري يونان كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى بالمرقسية القديمة البطرخانة منذ فترة قصيرة أثر إصابته بفيروس كورونا. وتوفيت تسوني زوجة الأب مكاري يونان صباح الجمعة الماضي يوم عيد الميلاد المجيد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. ودعت أسرة الأب مكاري يونان للصلاة. فهل يجوز لهم الصلاة والسلام ليشفى الله من فيروس كورونا؟ أعلن الأب موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص لليوم السابع وفاة الأب مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية الكبرى. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه يجري الآن ترتيب مواعيد الجنازة والحداد ويتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الساعات والدقائق القادمة. توفيت تصوني سونا زوجة الأب مكاري يونان صباح الجمعة الماضي متأثرا بإصابتها بفيروس كورونا. طلبت أسرة الأب مكاري يونان الصلاة فقالوا وليكمل الله تعافيه من فيروس كورونا. ولكن توفى الأب مكاري يونان الأب العظيم الوقور كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى بالقاهرة منذ فترة قصيرة أثر إصابته بفيروس كورونا. الرجل الذي كانت ترتعش أمامه الشياطين، الرجل الذي كانت تخضع له الخطية، الرجل الذي كانت يخضع له إبليس بكل زوابعهم. نعم، إنه الأب الموقر أبونا مكاري يونان. أبونا مكاري يونان الذي كانت تخشاه الشياطين وتخاف أن تقترب منه. أبونا يونان الذي كان يخلع الشياطين من البشر. أبونا يونان مكاري يونان الذي كان يحبه المسيحيون والمسلمون، والذي كان يحبه المسلمون قبل المسيحيون. إنه كان يخرج الشياطين، إنه كان رجل المحبة، إنه كان رجل السلام. وتوفات سوني زوجة الأب مكاري يونان في عيد الميلاد المجيد. ودعت أسرة الأب مكاري يونان للصلاة. فهل يجوز لهم الصلاة والسلام فيشفى الله من فيروس كورونا؟ عاجل جدا عاجل جدا وفاة. وما هو رد فعل البابا تودروس من بعد وفاة أبينا مكاري يونان؟
نعي البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القس مكاري يونان كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى في الأزبكية بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما، وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 45 يونان، وفاة القس مكاري يونان. وجاء في برقية تعزية تتقدم بآخر التعازي إلى سيادة المطران رفائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وإلى مجمع كانت القطاع برحيل الأب المبارك الأب العظيم القس مكاري يونان الذي استراح بالرب بعد حياة مليئة بالخدمة، ويطلب العزاء السماوي لأهل كنيسته وعائلته المباركة طالبا روح الصالحة البكاء والراحة تقاسم الميراث مع جميع القديسين. الكنيسة لها أهميتها، الكنيسة هي الأم، ولكن ابنها الذي فقدته. أين يأتي الشعب؟ لمن يأتي الشعب؟ لمن يسمع الكلمة؟ نعم، إنه كان هو شعار الكنيسة، إنه كان الكلمة الذي يسمعها، إنه كان الحصن المنيع للأشخاص الذين كانوا يعانون من الأمراض، كان يشفي المرضى، كان يخرج الشياطين الملاعين من الأشخاص. توفى اليوم القس مكاري يونان كان كنيسة ماري مرقس الكبرى والأزبكية في الأزبكية اليوم بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما، وبعد قداس كهنوتي وخدمة كهنوتية لأكثر من 45 عاما. ولد الأب مكاري يونان المتوفي في الأول من مارس سنة 1934، ورسم كائنا على يد تريدنت الرحمة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط الأسبق في 18 يوليو سنة 76، ثم انتقل للعمل في القاهرة حيث خدم في كنيسة ماري مرقس بالأسبكية. وستقام صلاة الجنازة في كنيسة الساعة كنيسته الموقرة المعظمة ماري مرقس بالأزبكية الساعة 12 من صباح غد. إنه الغد اليوم المؤسف، إنه الغد اليوم الحزين، إنه الغد بعد القداس الإلهي بحضور سيادة المطران رفائيل المطران العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، فيما أعلنت عائلة الأب مكاري يونان عن إقامة صلاة الجنازة عليه غدا الأربعاء في كنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية الساعة 12 ظهرا، وبعد ذلك ستتلقى الأسرة العزاء ومساء الأربعاء في الكنيسة. توفى قبل فترة وجيزة نفس القس مكاري يونان كان كنيسة القديس مرقس الكبير نتيجة إصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى زوجته تسوني سونا التي توفت صباح الجمعة الماضي متأثرة أيضا بإصابتها مع فيروس كورونا. ونشرت الأسرة الصفحة الرسمية للمطران مكاري يونان على موقع التواصل الاجتماعي وقالت: شكرا لكل من قدم التعازي بوفاة زوجة الأب مكاري يونان. أعلنت مواقع الأخبار: لقد توفى الأب الموقر، لقد توفى الأب المعظم، لقد توفى الأب الحنون مكاري يونان كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى منذ فترة وجيزة. وتستعد الأسرة لصلاة الجناز، وهو يوم غدا الأربعاء، اليوم المحزن، اليوم المؤسف. إن هذا القس العظيم مكاري يونان الذي كانت تخضع له الشياطين: إن كان الرب معنا فمن علينا. الرب يسوع مع كل المسيحيين، الرب يكون مع كل البشر. إنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. حزن وبكاء، حزن وعويل على هذا الشخص العظيم الذي كانت كل البشرية تقترب من نحوه، الذي كانت تخضع له الشياطين متذللة له وتخرج منه بكل سهولة، تخرج من البشرية بكل سهولة. بكلمة منه كان يوصل كثيرين إلى الله العظيم. بكلمة منه كانت ترسل إلى الكلمة السلام إلى جميع البشر، إلى جميع الطوائف، إلى جميع الفئات، إلى جميع البلدان. انظر عندما كانت وعظته يوم الأربعاء، جميع الطوائف، جميع البلدان كانت مزدحمة الكنيسة، ولا يوجد بها مكان حتى تكون لها مكان. نعم، الكنيسة ستحزن حزنا كبيرا، الكنيسة ستحزن حزنا كبيرا، ولكن السماء تفرح بهذا الرجل العظيم، بهذا القس العظيم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.
مساء الخير أحبائي وأعزائي. اليوم يوم مؤسف جدا، أخبار محزنة، رحيل وعاجل لأبونا مكاري يونان، النبأ الذي سيحزن كل مسيحي العالم. عاجل هو رحيل أبونا مكاري يونان، الخبر الذي سيحزن كل مسيح العالم ومصر. نعرضكم الآن وهو آخر الأخبار في المقال: عاجل رحيل أبونا مكاري يونان، النبأ الذي سيحزن كل مسيحي مصر. وفاة القس مكاري يونان بعد إصابته بفيروس كورونا. توفى الأب مكاري يونان كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى بالمرقسية القديمة البطرخانة منذ فترة قصيرة أثر إصابته بفيروس كورونا. وتوفيت تسوني زوجة الأب مكاري يونان صباح الجمعة الماضي يوم عيد الميلاد المجيد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. ودعت أسرة الأب مكاري يونان للصلاة، فهل يجوز لهم الصلاة والسلام ليشفى الله من فيروس كورونا؟ أعلن الأب موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص لليوم السابع وفاة الأب مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية الكبرى. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه يجري الآن ترتيب مواعيد الجنازة والحداد، ويتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الساعات والدقائق القادمة. توفيت تصوني سونا زوجة الأب مكاري يونان صباح الجمعة الماضي متأثرا بإصابتها بفيروس كورونا. طلبت أسرة الأب مكاري يونان الصلاة فقالوا وليكمل الله تعافيه من فيروس كورونا. ولكن توفى الأب مكاري يونان الأب العظيم الوقور كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى بالقاهرة منذ فترة قصيرة أثر إصابته بفيروس كورونا. الرجل الذي كانت ترتعش أمامه الشياطين، الرجل الذي كانت تخضع له الخطية، الرجل الذي كانت يخضع له إبليس بكل زوابعهم. نعم، إنه الأب الموقر أبونا مكاري يونان، أبونا مكاري يونان الذي كانت تخشاه الشياطين وتخاف أن تقترب منه، أبونا يونان الذي كان يخلع الشياطين من البشر، أبونا يونان مكاري يونان الذي كان يحبه المسيحيون والمسلمون، والذي كان يحبه المسلمون قبل المسيحيون. إنه كان يخرج الشياطين، إنه كان رجل المحبة، إنه كان رجل السلام. وتوفات سوني زوجة الأب مكاري يونان في عيد الميلاد المجيد. ودعت أسرة الأب مكاري يونان للصلاة، فهل يجوز لهم الصلاة والسلام فيشفى الله من فيروس كورونا؟ عاجل جدا، عاجل جدا وفاة. وما هو رد فعل البابا تودروس من بعد وفاة أبينا مكاري يونان؟ نعي البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القس مكاري يونان كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى في الأزبكية بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما، وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 45 يونان. وفاة القس مكاري يونان وجاء في برقية تعزية تتقدم بآخر التعازي إلى سيادة المطران رفائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وإلى مجمع كانت القطاع برحيل الأب المبارك الأب العظيم القس مكاري يونان الذي استراح بالرب بعد حياة مليئة بالخدمة. ويطلب العزاء السماوي لأهل كنيسته وعائلته المباركة، طالبا روح الصالحة البكاء والراحة تقاسم الميراث مع جميع القديسين. الكنيسة لها أهميتها، الكنيسة هي الأم، ولكن ابنها الذي فقدته. أين يأتي الشعب؟ لمن يأتي الشعب؟ لمن يسمع الكلمة؟ نعم، إنه كان هو شعار الكنيسة، إنه كان الكلمة الذي يسمعها، إنه كان الحصن المنيع للأشخاص الذين كانوا يعانون من الأمراض، كان يشفي المرضى، كان يخرج الشياطين الملاعين من الأشخاص. توفى اليوم القس مكاري يونان كان كنيسة ماري مرقس الكبرى والأزبكية في الأزبكية اليوم بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما، وبعد قداس كهنوتي وخدمة كهنوتية لأكثر من 45 عاما. ولد الأب مكاري يونان المتوفي في الأول من مارس سنة 1934، ورسم كاهنا على يد
تريدنت الرحمة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط الأسبق في 18 يوليو سنة 76، ثم انتقل للعمل في القاهرة حيث خدم في كنيسة ماري مرقس بالأسبكية. وستقام صلاة الجنازة في كنيسته الموقرة المعظمة ماري مرقس بالأزبكية الساعة 12 من صباح غد. إنه الغد اليوم المؤسف، إنه الغد اليوم الحزين، إنه الغد بعد القداس الإلهي بحضور سيادة المطران رفائيل المطران العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، فيما أعلنت عائلة الأب مكاري يونان عن إقامة صلاة الجنازة عليه غدا الأربعاء في كنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية الساعة 12 ظهرا. وبعد ذلك ستتلقى الأسرة العزاء ومساء الأربعاء في الكنيسة. توفى قبل فترة وجيزة نفس القس مكاري يونان كان كنيسة القديس مرقس الكبير نتيجة إصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى زوجته تسوني سونا التي توفت صباح الجمعة الماضي متأثرة أيضا بإصابتها مع فيروس كورونا. ونشرت الأسرة الصفحة الرسمية للمطران مكاري يونان على موقع التواصل الاجتماعي وقالت: شكرا لكل من قدم التعازي بوفاة زوجة الأب مكاري يونان. أعلنت مواقع الأخبار: لقد توفى الأب الموقر، لقد توفى الأب المعظم، لقد توفى الأب الحنون مكاري يونان كاهن كنيسة ماري مرقس الكبرى منذ فترة وجيزة. وتستعد الأسرة لصلاة الجناز وهو يوم غدا الأربعاء، اليوم المحزن، اليوم المؤسف. إن هذا القس العظيم مكاري يونان الذي كانت تخضع له الشياطين: إن كان الرب معنا فمن علينا. الرب يسوع مع كل المسيحيين، الرب يكون مع كل البشر. إنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. حزن وبكاء، حزن وعويل على هذا الشخص العظيم الذي كانت كل البشرية تقترب من نحوه، الذي كانت تخضع له الشياطين متذللة له وتخرج منه بكل سهولة، تخرج من البشرية بكل سهولة. بكلمة منه كان يوصل كثيرين إلى الله العظيم. بكلمة منه كانت ترسل إلى الكلمة السلام إلى جميع البشر، إلى جميع الطوائف، إلى جميع الفئات، إلى جميع البلدان. انظر عندما كانت وعظته يوم الأربعاء، جميع الطوائف، جميع البلدان كانت مزدحمة الكنيسة ولا يوجد بها مكان حتى تكون لها مكان. نعم، الكنيسة ستحزن حزنا كبيرا، الكنيسة ستحزن حزنا كبيرا، ولكن السماء تفرح بهذا الرجل العظيم، بهذا القس العظيم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.